उस दे विचों जूनी छड़ा दिंदी है गुरु दी बाणी। ते बाकी जेड़े जंतर मंत्र ने ये जूनियां विच कमाउंदे ने, पैसे ले मेरा ताप तुहानू चढ़ाता, तुहाडे आ किसी गाहले नू चढ़ाता, जिन्हें ज्यादा पैसे देते तो उन्हें जूनियां दी बदली करी जाने। गुरु तेग बहादुर महाराज जदों गए श्री आनंदपुर साहब बसाया, तुहाडी जन्म भूमि, इस धरती का नाम ना जिन्हों तुसीं हुण आनंदपुर साहब कहने हो, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਖੋਵਾਲ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮਾਖੋਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਲੂਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਖੇਵਾਲ ਗਾਟੇ ਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀ, ਦੋ ਪਠਾਨ, ਮਾਖੇ ਖਾਂ ਤੇ ਗਾਟੇ ਖਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। वो प्रेत की जूनी विच पई होए सी, ते प्रेत ऐसा है कि अपने घर नूं ये बर्बाद करूगा। वो जिस विच जूनी ओदी सुरती रहेगी ना जांदे दी, अंत काल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन बल बल अवतरे। जिन्हों अंत समय कोठी याद आ गई ना अपनी, बस उस कोठी विच आके बसूगा, फिर ना आप टिके ना विचलियां नूं टिकण देवे। प्रेत जोन कोठी अपने ही घर की बर्बादी करदा प्रेत। ओ गाटे खां माखे खां जेड़े प्रेत सी ना पठान, उन्होंने दोए पिंड उजाड़ते सी, वो बर्बाद करते अपने ही पिंड। ते बिलासपुर दे राजे ने महाराज नाल खेड खेडी सी। नौवें पातशाह जदों कीरतपुर साहब गए ना गुरमुखो, पतालपुरी जिथे जगह है, इत्थे नौवें पातशाह दे पिता हरगोबिंद साहब दा अंगीठा संस्कार होया। इत्थे थोड़ा जिहा थड़ा ही हुंदा सी। ये स्थान नौवें पातशाह ने बनाया, अपने पिता दे जगह ते थड़ा बनाया, कमरा बनाया, दीवान सजाए। पतालपुरी जिन्हों तुसीं कहने हो, नौवें पातशाह ने बनाई है जगह। इत्थों ही फिर 5 सिख भेजे सी महाराज ने बिलासपुर। कीरतपुर साहब तो 101 किलोमीटर बिलासपुर है, ते बिलासपुर का ही दूजा नाम कहलूर है। कदे बहम च न पियो कहलूर कोई होर चीज है, बिलासपुर का ही नाम कहलूर है। उथों का राजा भीम चंद, ओदा पुत अजमेर चंद, ओदा बाबा तारा चंद, ओदे कोल भेजे असी पिंड बसाउणे, सानू जगह दो। गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें आखिया, जे मैं जवाब दता मैं किरतकण हूं, जे जगह देती तो नौवें पातशाह ने सिखी का प्रचार करना, साडे ब्राह्मण मत तो उल्ट काम हो जाने। वो फस गया भीम च। तो गुरसिख प्यारे फिर उन्हें सियासत ऐसी वरती, कहना जवाब देना चंगा नहीं। क्यों? याद करो हिस्टोरिकल पॉइंट है। इस बिलासपुर दे भीम चंद दा बाबा तारा चंद हरगोबिंद साहब ने जदों किले विचों 52 राजे ग्वालियर छड़ाए ना, ये बिलासपुर का राजा भी बिच सी। अज कहे आखो सतनाम, ये बिच सी 52 दे। ਇਹਦਾ बाबा छड़ाया सी महाराजा हरगोबिंद साहब जी ने। कहना जे मैं जगह ना दती लोग की कहणगे, तेरा बाबा कैद विचों छड़ाया, तू मुल जगह नहीं दती, पर जे देती तो हिंदू मत उल्ट गल हो। इन्हें फिर सियासत खेडी, कहना वो जगह दे दो प्रेतां वाली, जिथे माखे खान गाटे खान प्रेत रहिंदे ते। जे तो कहता सच्चे पातशाह तकड़े होए तो प्रेतां नूं नठा देणगे, जे प्रेत तगड़े होए सच्चे पातशाह नूं कढ देणगे। मैं सच्चा रहूं, मैं नहीं अपने तां जगह दती सी भाई। ये प्रेतां दी जगह है आनंदपुर साहब, इत्थे बसण नहीं सी दिंदे किसे नूं भी, ओह उजाड़ दिंदे। ते एक होर नोट करियो, जिहड़ा गोइंदवाल है ये भी प्रेतां दी जगह सी। इत्थे कुली भी नहीं पैण दिंदे सी, प्रेत रहिंदे सी गोइंदवाल साहब। ते गुरसिख प्यारिओ महाराज ने आनंदपुर साहब बसाता। चक नानकी नाम रखिया सी इहदा पहला अपनी मां दे नाम ते आनंदपुर साहब दा। बाबा बुढ़ा साहब जी दी कुल विचों बाबा गुरदित्ता जी, वो गुरसिख प्यारिओ, उन्होंने टक लाया सी आनंदपुर साहब जदों बसाया तुहाडा जन्म स्थान। जद उत्थे कीर्तन होण लगे, कथा होण लगी, बाणी, बस वो कंबण लग गईयां प्रेतां दीयां रूहां। कित्थे टिकण बाणी मूरे, शक्ति खत्म होने लग गई। बापे एक दिन नौवें पातशाह पए सी, ये प्रेत फिर हड्डा चक के डंगरां पशुआं दे जंगली जानवरां दे
ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਡ ਪਾਏ ਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਫਿਰ ਕੰਬਣ ਪਹਾੜ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਬੋ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਛੱਡੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਦਨਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਸਾਤੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਸਾਤੇ ਕੋਈ ਡਰੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜੂਨੀ ਛਡਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਦੋਏ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੇਤ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਕੁਤਵਾਲੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਕੁਤਵਾਲੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸੀਸਗੰਜ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਪੋਂਡੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੋਨੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਆਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੰਨੇ ਪੋਲੇ ਚੂਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ। ਉਹ ਪੋਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਫਿਰ ਪੋਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪੋਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੂਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਚੂਪਦੇ ਚੂਪਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਛਿਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗੇਰਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੇਤ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਛਕਿਆ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੋ, ਰੰਗੇ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਲਿਆਵਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਘਸਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਤੇ ਕਹੋ ਕਿਰਪਾਨ ਫੇਰਤੀ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਆਏ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਓਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਸੀਸ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੂੰ ਸੀਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਥ, ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਸੀਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਹੋਈ ਥੀ।
ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੋ। ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੋ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੁਲੇ ਇਲਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਨਮਤੀਆਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾਉਣੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜਿਆਦਾ ਬਸ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਣਾ ਤਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਬੇੜ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਕਾਹਦੀ ਸਾਧਗਿਰੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇ ਹਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਬਾਪੂ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਝੂਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਰਾਪ, ਉਹ ਸਰਾਪੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਗਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ। ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪਿੰਜਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਪ ਦੁਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲ ਰਹੂ, ਬਿਮਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਹਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਖ ਲਾਏ ਲਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਟਿਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਸੌਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੁਖੀ ਕੋ ਆਪ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਛਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਸੀ ਪਛਤਾਵਾ। ਇਹ ਸਰਾਪ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਾਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥਰਾ ਜਗਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵੱਧ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਤਤ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਸਾਲੋ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਮਥਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ।
कोई वीर नुकता चीनी न समझे, असी तो दास हैं सब गुर पीर हमारे। वेद पुराण कहो, वेद कतेब कहो मत झूठे, तुहानू मैं बचन कर रहा सी ना। दीवा जिहड़ा ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਥੀ ਖਤਮ ਜਦੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮਤ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮਤ। देखो किन्ना दर्जा दिता है, असी पढ़ नहीं छड़ दिते। गुरसिख प्यारिओ, सानू गुरु महाराज बचन करते ने, झूठे नहीं कहना उन्होंने, पर एक गल निर्णा जरूर कर लिया करो। इत्थे हुण मथुरा जी कहंदे जग तारन को, संसार दे तारन खातर गुरु नानक दे 10 रूप आए गुरु ग्रंथ साहब महाराज। ते थोड़ी जी गल कहनी पऊगी कि पिछले अवतार तां विचारे घर दे झगड़ियां विच फसे रहे। अज के आखो सतनाम, ये तो कोई मुनकर नहीं हो सकता। त्रेते विच राम जी घर दे झगड़े विच रह गए। पहला मतरेई मां दा झगड़ा, 14 साल बनवास देता, वो भी घरोगी झगड़ा, मेरे पुत नूं गद्दी मिले। मतरेई ने घर तो ही कढ़ाती सीता वर्गी सवित्री नूं। फिर रावण दे नाल घर वाली नूं वापस लियाउण दा। दोए पॉइंट लहे ने राम जी दे जीवन विच। घर नूं निकलना ते मुड़ के घर नूं लियाउणा। अज के आखो सतनाम। तां ही किसी पिंड विच कहंदे कथा हुंदी रही बहुत चिर, रमैन जी दी बहुत उत्तम कथा है। जिदण पिया भोग, एक मेरे वर्गा तां बुढ़ा जाथे, वो कहंदे वे बहुत सोहनी कथा होई, बड़े मन लगदे ते बड़ा ज्ञान प्राप्त होया। कि तैनू कुछ पता लग्या? कहना मैनू तो एको पता लग्या, राम राम रामड़ा। कहंदा ओने ओदी घर वाली खोली, ओने ढाता ओदा गामड़ा। आखो सतनाम। कहंदा आ रिजल्ट निकलिया। कहंदा वो घर वाली नूं ले गया, उन्हें ओदा घर ढाता। कहंदा कख विचों नहीं, जो मर्जी कहंदा इहनूं बधाई जाओ। ओने ओदे घर नहीं कढ लई, कहंदा ओने ढाता ओदा गामड़ा, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਢਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਬੁੜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 16 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਦਵਾਂ ਨੇ, ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਐਸਾ ਝਗੜਾ ਛੇੜਿਆ ਰਾਜ ਦਾ, ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। देखो करोगियो झगड़ा कृष्ण नूं लैके मार गए, करोगियो झगड़ा राम जी नूं लैके मार गया। हुण जरा कन खोलोगे आपां भी हट जाओ इस झगड़े चो, नहीं खात्मा अपना भी होया पिया। अज के आखो सतनाम। साडा झगड़ा होर नाल तां नहीं, सिख दा सिख नाल झगड़ा लो, देखो होर नाल तां है ही नहीं। जिन्नी लड़ाई जिथे हो, गुरुद्वारियां विच सिखे हैं दोए, कचहरियां च तुरे फिरदे हैं। किसी मुसलमान नाल गुरुद्वारे दा झगड़ा है? कदे भी नहीं। हिंदू नाल नहीं है। घर दा झगड़ा देख लो, रामचंद्र जी किथे पहुंचाते, कृष्ण जी किथे पहुंचाते। और रावण भी नहीं सी मारिया जांदा जे घर दा झगड़ा ना हुंदा। प्यो पुत दी बनी भी हुंदी, भरा दी बनी भी हुंदी, ते काहनूं किथे घर पाटिया, 10 सिरा मारिया। वो 10 सिरा वाला लंकापति तां मारिया गया जे घर विच फुट पई। अज के आखो सत बच जीए आपां भी गुरमुखो। तत विचार यह मथुरा पर। आ साडे सतगुरु ओए गुरु नानक ने छड़ते मुंडे फिरो जिथे मर्जी, मैनू थोड़ी कोई लोड़ नहीं, मैं तो गुरसिखी का प्रचार करना। कोई झगड़ा ही नहीं। छोटे छोटे बच्चियां नू छड़ के तुर पे जग तारन को अवतार बनायो। बाबा लक्ष्मी दास छोटे पुत्र ना गुरु नानक देव जी दे, अजे बैठन भी नहीं सी लगे जदों उदासी शुरू की है। गोदी विच सी माता सुलखणी जी दे। इन्ने छोटे बच्चे नू फिर बिरध मां बाप छड़ते, मोदी खाना छड़ता, जमीन छड़ती, जग तारन को
ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਰੜੇ। ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਲੂਗਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕੋ ਸਤਿ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂ ਉਹ ਵੀ ਮਨਮੁਖ। ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਅਵਤਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਗਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਤਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਜਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਖਾਤਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਈਸਾਈ ਹੈ। 2.5 ਅਰਬ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ। 1/3 ਆਫ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 8 ਅਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, 7.25 ਅਰਬ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ 2.5 ਅਰਬ ਈਸਾਈ ਨੇ। 1/3 ਹਿੱਸਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ 1/3 ਹਿੱਸਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਅਰਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖ ਲੋ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਐਲਾਨ है दोहां दा, रोजा क़यामत के रोज मुर्दों की तमाम रूहें कब्रों से उठेंगी, अज़राइल फरिश्ता आवाज देंगे, जिनकी मैं फरमाइश करूंगा वो बेइज्जत को जाएंगे। बस फस गए बेचारे। पहला तैनू मत्था टेकन ता टिकट मिलूगा, अज को सतनाम नहीं गए। ऐसे मेरे बाबे ने जग नू कहता जिन्नी नाम ते आया, अल्लाह कह लिया, राम राम कह लिया, सतनाम कह लिया, गौड़ कही जाओ। इत्थे ओदा नाम जीने भी ते आ लिया, ओही लंघ गया। यह है जग तारन को अवतार बनाया। बाकी अवतारा ने आपो अपनी कौमां नू छुट्टी दी है। कृष्ण महाराज ने गीता विच लिख दिता है कुंती पुत्र अर्जुन, भरथरी ने भी लिख दिता, कृष्ण ने भी वही लिखिया। भूतान भूता देवान देवा, जेड़ी भूतां दी उपासना करनगे वो अगली जून विच भूत होणगे, जो देवतियां दी उपासना करनगे वो अगले जन्म विच देवते। हे कुंती पुत्र, जो मेरे स्वरूप का ध्यान धरेंगे मेरे में ही समाएंगे। उथे भी मैं इथे कहता सारी दुनिया नू, जो परमात्मा दा ध्यान धरूगा परमात्मा विच समा जाऊगा। आखो सतनाम। जग तारन कहो, एक पंजाब हिंदुस्तान नहीं, तेरे पाने सरबत का भला, सबे सांझी वाल,
ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਜਪੋ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਕਦੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਤਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਜੋਨ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਖਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਕਟ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋਨ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਗੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂ ਨਾ। ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਜਨਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਹ ਹੈਗੀ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਆਊਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਰ। ਸੰਕਟ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ, ਜੋਨ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕਟ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਸਾਲਾ ਲਾਓਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਉਧਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਬੈਠਾ, ਕਟਾਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਸ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਕੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਾਲਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਤੀਰਾਂ ਸਤੂਰਾਂ ਬਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਤੇ ਚਿੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ। ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਹੱਥੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖਲਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਲਿਦਰੀ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਲ ਛਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਿੜੀ ਤੇ ਚਿੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਬੀਤਿਆ ਬਸ ਉਹ ਕਿਰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੇ ਦੁਨੀਆ 70 ਆਖਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਬੰਦ ਕੱਢਣ ਨੂੰ,
ਪਰ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਲੰਮਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਈਆਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਂਭ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਕਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਕੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਘਿਆ ਵਾ ਹੋਰ ਥੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲਣੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨੇ ਆਏ, ਰੋਟੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਰ ਭੇਜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਆਏ ਘਰੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਆਏ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਚਿੜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਤੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਛਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਭਾਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛਕੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ 5 10 20 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੈ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜ ਲੈ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਲੈ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਕ ਚੱਬੇ, ਜੜਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ। ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੋੜ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਪੁੜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰ ਧਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਪੁੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੈ, ਪਾ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਕੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦਿਖਦਾ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ? ਆਖੋ ਖਿਲਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਝ ਤਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਛਕਾਵੇ। 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਛਕਾਵੇ। 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨ ਰਿਟਨ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਘਰੀ ਛਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੌੜੀਆਂ 5 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ, ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੈ।
ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ 5 ਦੇ ਘਰ ਖਾ ਲੇ ਕਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਕਰ। ਲਿਖਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਲਟ ਵੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਦੇ ਜਪਜੀਆਂ 5, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਕਰੋ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲੈ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਝ ਉਤਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕੇ ਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ ਨਾ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕੇ ਰੇ, ਮਨ ਭੇਦ ਬਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬੀਓ। ਬਹੁਤ ਚਿੜੀ ਚਿੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦੀਏ ਗੱਲ, ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹੀ ਕੜੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ, ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ। ਸੰਕਟੋ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ, ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਨ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਕਟ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ। ਨਾ ਦੇ ਨੂੰ ਜਲਸੀ ਭਾਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਸਦਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਮਿਲ ਗਏ 5-7, ਉਦੋਂ ਬੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਾਈਏ ਅੱਧ ਸਿਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਦੀ ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਟੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਨਾ ਪਾਈਆ ਦਾ ਈਰਖਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੋਲਾ ਘੱਟ ਜੋਖ ਕੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਚ ਰਲਾਤ। ਘੱਟ ਵੱਟਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਧਰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਣਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਜੇ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਚਾਚੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਗਾ ਬਾਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋੜੀ ਘਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਈਰਖਾਬਾਦੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਪਈ ਵੱਟੇ ਵੇਖਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, 100 ਵਾਰ ਪਰਖੋ। ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਟੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਦ ਵੱਟੇ ਰੱਖੀ, ਪਨਸ਼ੇਰਾ ਰੱਖਤਾ, ਦਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅੱਧ ਸ਼ੇਰ। ਜਦ ਪਾਈਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਪਛਾਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਟਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਟਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵੱਟੇ ਰੱਖ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋਖੋ,
जोखी गए पनशेरा दशहरी आप बैठ गया ध्यान ला के जपियो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट बैठ गया ध्यान ला के सतगुरु तेरे नाम दी पत है मेरा तो कोई नहीं राख पैज नाम अपने की। जदों अरदास होई पिशौर विच गुरु अर्जन बैठे रमंदर विच आसा दी वार होवे अमृत वेला समाधि लाई उठ खड़े गुरु अर्जन पातशाह संगत हैरान बाबा बुढ़ा जी हैरान के भोग पिया नहीं महाराज जी क्यों उठ खड़े अज उठे जिथे पैसे माया झड़ी भी होंगी गोलकां तां हुण बणीआं तुहानूं अगे दस्सिआ ही सी खुली माया पई हुंदी उत्थे बैठ के महाराज मूहरे चौंकड़ा ला के संगत फिर हैरान भी महाराज तो महाराज हाथे नहीं लाउंदे सिख संगतां गिणदियां। सतगुर पातशाह ने 5 डबल पैसे चक ले डबल पैसे हुंदे सी जिन्हों तुसीं इत्थे पैंस कहने हो ना हुण पैंस यही अंग्रेजां ने इंडिया चलाया सी उहनूं आपां पैसा कहंदे ते डबल पैसा कोई पुराना इंडिया देख लो जो बुढ़ी बुढ़े को होवे ऐस पैंस नूं ले जिओ बिल्कुल सेम वेट सेम शेप होगी ओहदी वो तांबे दे हुंदे सी वो 5 चक ले गुरु नानक देव जी ने ते हथ रख ले गोडियां पर ते गुरमुख प्यारे वो खब्बे हथ दे उत्ते वो 5 पैसे रख ले। संगत हैरान भी महाराज अज करदे की ने। उधर भाई कटारू दा वट्टा पा लिया। तुहानूं पता है जिहड़ी चीज जोखनी हुंदी सी ना आपां ने वो खब्बे पालड़े च मूरले च पाई दी सी पिछले च हुंदे सी वट्टे जोखना सी कटारू दा वट्टा वो मूहरे ही पैना सी ना पिछे सरकार मुलाजमां ने अपना पाया पूरा। उधर हथ ते 5 पैसे धर ले जिहड़ा घट कोल खड़े देखदे ने जिन्हां ने रखे घट जदों वट्टा तोलिया वो पूरा। फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो किथे अंबरसर किथे पिशौर वो हैरान ते तुहाडे याद होनी है पंजाब दीयां गल्लां तोलदे तखड़ी दा पासा बदली दा सी पालड़ा उन्होंने पालड़ा बदल लिया वटे बदल ले उन्होंने पिशौर विच पालड़ा बदलिया अंबरसर बैठे गुरु अर्जन ने हाथ बदल लिया अज को सतनाम इधरले 5 पैसे उधर तर ले। संगत हैरान भी सतगुर करदे की ने। फिर संकट जोन ते गुरमुख प्यारे हो 3 बार पालड़ा बदलिया उन्होंने ते 3 बार महाराज ने अंबरसर हाथ बदल लिया 5 पैसे दूजे ते तर ले बट्टा हो गया पूरा। बड़ी शर्मिंदगी आई ईरखावादियां नूं वो सरकार वाले उन्होंने छित्र मारन कहने तुसीं झूठी शिकायत की सच्चे सिख दी ये तो पूरा बट्टा। जादो तोलन मिलने वाले चले गए गल विच पल्ला पा के आ गए शिकायत करने वाले निंदक कहने भाई कटारू पहला तो दे दे माफी आ ले तेरा बट्टा तो आहे तो असी घट रख के गए सी असी तेरी शिकायत की थी पर हुण सानू दस दे कि तेरे कोल करामात की है। घट वट्टा पूरा हो गया असी जोक के रखे हुण जोक लो हुण घट वो कहंदा करामात मेरी नहीं मेरा गुरु पूरा है अज के आखो मेरी कादी करम। मैं श्री गुरु अर्जन देव दे चरना विच अरदास की थी पूरे का किया सब किछ पूरा घट वध किछ ना मेरा गुरु पूरे। कैसे संकट विचों सिख नूं गुरसिख प्यारे हो अंबरसर बैठिया ने छड़ाता संकट जो बाबा बुढ़ा साहब जी जदों भोग पै गया कहंदे सतगुरु जी अज की खेड करदे सी पैसिਆਂ नाल खेडदे ते जिवें निआणे खेडदे हुंदे। संकट जो बाबा बुढ़ा साहब जी जदों भोग पै गया कहंदे सतगुरु जी अज की खेड करदे सी पैसिਆਂ नाल खेडदे ते जिवें निआणे खेडदे हुंदे। सतगुरु कहंदे 2 दिन अटक जा उस खेलण वाले नहीं आ जाना है अज आखो सतनाम तैनूं दसूगा की आ जाण दे किथे लाहौर किथे अंबरसर संकट विच नहीं पैण देऊगा गुरु अर्जन। फिर संकट जो ने
ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਚੱਕੇ ਨਾ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ, ਫਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਆਦਿਕ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਵੀ ਖੋਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਵੀ ਮੰਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਾ। ਫੇਰ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਪਠਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਹੇਠ ਤਲਵਾਰ, ਸਭ ਸੌਂ ਗਏ, ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਾਣ ਤੁਰੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੀਬੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਠਾਣੀ, ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਠਾਣੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ। ਜਦੇ ਲੰਘਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾ। ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝਟਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਚੀ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ। ਬਸ ਚੱਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੋਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਫੜ ਹੋ ਜਾਣ ਸੀ। ਪਠੇਰੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਪਠੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਛੋਲੇ ਛਾਲੇ, ਮੱਕੀ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁਕੇ ਸੀ, ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਭੱਠੀ। ਉਧਰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲਿਆਓ ਛੇਤੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਬਾਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੁੜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ। ਪਾਈ ਗਏ ਸਿੱਖ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ 15-20 ਮਿੰਟ। ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਵੇ। ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਪਣਾ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਫਲੀ ਕਰਨ। ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਧਾਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ
ਜੋਤ ਸਵੈ ਰੂਪੀ ਰਹੋ ਭਰ, ਪਣ ਮਥੁਰਾ ਕਿਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ, ਜਪੋ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਦਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ, ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਦ ਵੇਦ ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ। ਜਪੋ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਕੈਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਭਾਈ? ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਪੱਧਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ, ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦੋ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਉਰੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚ ਕਹੇ ਤੇ ਛੋਹੋ ਆਵੇ, ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤ ਇਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਗੁਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਨਿਗੁਰੇ ਦੀ ਭਾਈ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਤੇ, ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਵੱਟੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮਾਰੋ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਲਈ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਨਾ 17 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੂਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਬਈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ, ਦੋ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ 17 ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਕਾਬਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਭਾਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਛੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਛੂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਛੂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਬਿੱਛੂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਕੋਰਪੀਅਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੂਹੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੂਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਹਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੂਹੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਹਿਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਠੂਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਾਗੀ ਉਹ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੂਹੇ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਰਦਾ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਦੂ। ਭਾਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਠੂਹਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਸੱਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਟੂਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਸਾ ਸੇਤੀ ਚੇਤੋ ਲਾਸੇ, ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੇਲਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ 100 ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਛੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਾਂਖੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਂਖੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਂਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਖਤਮ। ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾੜ ਕੇ ਸੰਖੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਛੂ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ 100 ਬਿੱਛੂ 1 ਲੱਖ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਤ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਜੰਮੀ ਜਾਣਾ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਕੁੱਲੂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਰਿਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਲੜੀ ਟੁੱਟੀਓ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ 5000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਉਹ, ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਤਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 22 ਧਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ 22 ਧਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਨੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ, ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਤੋਂ 25 ਮੀਲ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲਓ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵੈਰੈ ਸੰਗ ਜੇ ਵੈਰ ਰਚਾਏ, ਸਭ ਪਾਪ ਜਗਤੈ ਕਾ ਤਿਨ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਵੈਂਟਰੀ ਨਾਲੇ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਪਾਪ ਜਗਤੈ ਕਾ ਤਿੰਨ ਸਿਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰੈ ਸੰਗ ਜੇ ਵੈਰ ਰਚਾਏ, ਸਭ ਪਾਪ ਜਗਤੇ ਕਾ ਤਿਨ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ 22 ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕੋ ਪੁੱਤ ਸੀ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਉਹਦਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਆ। ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਗਾ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਜੋਤ ਜਗਾਉਨੇ। ਕਈ ਖਾਲਸੇ ਹੋਈ ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਘੀ ਨਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਕੌਲੀ ਚ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਹਮਣਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਾਹਮਣਾ ਦੀ ਨਾ ਕਹਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਤੁਰੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ। ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੋਤ 5 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੱਚਖੰਡ, ਪਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਰਵਾਲਸਰ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ 200 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਬਿਲ ਦਾ 200 ਲੀਟਰ ਦੇ ਢੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਢੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋਤ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਬਾਂਹ ਵਰਗੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਕੀ ਬਾਂਹ ਵਰਗੀ ਬੱਤੀ ਮੋਟੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 200 ਲੀਟਰ ਦੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੀ ਹੋਊ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ। ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜ ਦੋ ਆਪੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਆਪੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੇਨ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਇਹ 22 ਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਤੋਂ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਸਾ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਦੁਖੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੇਨ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀਏ, ਤਾਂ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੇਖ ਮਿਟਾਉਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੇਖ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਕੀ, ਵੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਇਆ। ਲਓ ਇੰਨੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਥਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੇ। ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਸੇਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਭੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੇਨ। ਤੇ ਭੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਪਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਸੂਰ ਪਾਲਦਾ, ਕਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਜੋ ਭੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, 5-4 ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਤੋੜ ਕੇ। ਉਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੀਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਪੀਲੂਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਪਰ ਪੀਲੂ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਨਿਆਣੇ ਹੇਠ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੇਠ ਖੜਾਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਖੜੋ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪੀਲੂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਲੂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾੜਾ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ। ਜਦੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਭੀਲ ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੰਕਟ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਟਿਆ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਸੂਰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਜੀ ਆਈ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਹੁੰਨੇ। ਲਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪੀਲੂ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗੁਠਲੀ, ਫੇਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੁਠਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ।
ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਵੀ ਲੇਖ ਕਦੇ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਵਸ਼ ਮੇ ਬਖਤਕਮ ਕਲਮ ਕਰੀ ਕਰਤਮੰ। ਵੇਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆ, ਕਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਕਹੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਟੀਬੀ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਹੀਲਾ ਕਰ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹੋਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਸਾਂ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਰੀਆਂ। ਕਈ ਮੈਸਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬੱਟ ਬੱਟ ਚੁਗਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਣਕ 'ਚ ਮੂਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਖੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਡੰਡਾ ਖੜਕੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਘਾਹ ਖਾਈ ਜਾਣੇ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਜਦੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ ਪਰ ਚਾਰ ਕੇ ਪੈਣ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਅਕੋ ਸਾਤ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਪੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ। ਕਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਬਲੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਰਕ ਕੱਟਿਆ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆ 40 ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਭੀਲਾਂ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਕਾਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹੋ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ। ਸੂਰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਪੀਲੂ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਖੜਾਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਦਾ ਨੀਂਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਰਾਜਿਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਬਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ 40 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੋਗਣਾ ਸੀ ਭੀਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਜੀਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੂੰ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਭੀਲਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਤੇ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਤੇ ਨਰਕ, ਰਾਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਦਲਿਦਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਉਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 22 ਧਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖਬਰ ਦੇਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਪਹਾੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ 500 ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਓ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲੂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮੰਡੀ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪੜਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੜਲ ਪੜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਭੇ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਗੱਭੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। यूपी ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਪਏ ਹੋਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਗੱਭੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੂਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਣ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੇਰਾ ਦੂਣ। ਡੇਰਾ ਦੂਣ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਗੱਭੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਗੱਭੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਰ ਬੇਟ, ਇਹ ਜੇ ਨੌ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ। ਉੱਥੇ ਪੜਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਡੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੀਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਤ ਸੀ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਪਲੰਗ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ 22 ਸ਼ੇਰ ਪੱਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੋਲੀ ਹੋਈ। 22 ਸ਼ੇਰ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਪਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਉੱਥੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ। ਪੜਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਲੋਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਮੰਗਾ, ਹਾਂਡੀ ਤੌੜੀ ਹਾਂਡੀ, ਆਪਾਂ ਤੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਾੜ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਝੋਲਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ, ਉਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਘੜੇ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਤਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਾਂਡੀ ਤਰਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ। ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਸੀ ਬਿਆਸ ਤੇ। ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫੁੱਟਿਓ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹਾ ਹੀ ਥੱਪਿਆ ਬੈ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 22 ਧਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿਉਂ ਬਚੀ ਹੈ ਹਾਂਡੀ। ਉੱਥੇ ਪੜੋ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੈ ਕਾਤੇ ਬਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ तेरी मंडी भी सदा बसदी रहोगी। आज के आखो सत जैसे बाची है ए हांडी तैसे बचेगी तेरी मांडी। जो मांडी को लूटेंगे आसमानी गोरे छूटेंगे। ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन ने। जेड़ा तेरे पर चढ़ के आऊ ना मंडी नू खत्म करने, तैनू जंग करन दी लोड़ नहीं, ओनू आसमान दी बिजली ओ फूक दे करूगी। यही गल होई है। हुण जाके देख लो बचन गुरु जी दे। सारिया राजधानियां उड़ गईयां, महला मुला बाई धारे किते नहीं हैंगे। एक मंडी है, हुण भी महल उस तरह ही, हुण भी बाग बगीचे उस तरह ही। यही बचन सौ साखी दा पढ़ के ना नाम धारीए, जेड़े वीर ने अपने नाम धारीए कूके कहने, जिन्होंने तुसीं पंजाब विच देखे ही होने, ते ओ फिर बचन ये देख के ना सौ साखी दा वो सारे फिर मंडी जाके बस गए सी। हुण तुसीं मंडी जाके देखोगे सब तो वध गिणती उत्थे नामधारियां दी है।
ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਮਹਿਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੱਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ। ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਰਾਜ ਭਾਗ ਢਹਿ ਗਏ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ MLA ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹਨ। ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭੈ ਰੂਪ, ਕਾਲ ਸਮੁੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ, ਭੈ ਰੂਪ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਲ ਸਮੂਹ ਸਰੂਪ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਕਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ। ਨਾਮ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਾਮ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖੜਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਝਗੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਝਗੜਾ ਹੀ ਝਗੜਾ। ਇਹ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਲੂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਵਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਨਿਵਾਰਨ। ਵਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਭਾਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਆ ਲੰਗਰ ਹੈ ਹੇਠ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਠਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਆਲੂ ਵੀ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਦਰਕ ਉਦਰਕ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟੋਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਘੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਠੇ ਨੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਆਲੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਕਹੇ ਜੇ ਕੁਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰ ਦੋ, ਪਈ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਮਾਂਜਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪਖੰਡਬਾਦ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਖਬਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 18 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਮਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੰਨੇ ਆਪਾਂ।
ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਫਟ ਗਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਟਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਫਟਿਆ। ਇਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। 100 ਮਣ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮੈਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 100 ਮਣ ਕੱਚੇ ਮੈਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਸਾਂ ਦਾ 100 ਮਣ ਦੁੱਧ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਰ। ਇੱਕ ਸੇਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਮੈਸਾਂ ਦੇ 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਸਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਚ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਜਦੇ ਫੜ ਜੂਗਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਉਨਾ ਧਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਕਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਧੀਆ, ਦੋਏ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਨਵਾਬ ਲਖਨਊ ਦਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਸਿੰਧੀਏ, ਉਹ ਨਵਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੀਣੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਧ, ਨਾ ਨਾ ਜਦੇ ਫਟ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਤੇ ਗਲਾਸ ਬਣਾਓ ਸਿਉਨੇ ਦਾ, ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸੁਧ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪੜੋ ਜੀ ਫਿਰ। ਵਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ, ਬਸ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸੰਤ ਉਹ ਹੋਊ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਬਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ, ਬਸ ਸੰਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ।